Good morning, guys. Welcome to your class 9 maths, and we are in chapter statistics. It's the session number 36. So in our last session, I explained you some example problems and I gave you homework problem from the exercise, and I got very low response from the students. I didn't get any homework from most of the students. So please, guys, this is for your practice work. If you are not sending the homework, then it's your loss, it's not my loss. Okay. So I'm again reiterating the same thing. Whatever the homework I am giving you, please do it. Whether it is wrong or right or wrong, it is the second matter. But the try which you are doing, the time of homework is the first step for your practice. Okay. So please continue the same thing and please sending the homework on time. Okay. So now we are moving to the problems. So in our last session I told you the example. Now we are going to check the example number 6. So example number 6 is same similar to the last one. So this is for your homework. Example number 6 is for your homework. Don't copy and do it. Do it in your own way. Write the steps in your own way very neatly and then start the problem. Okay. Now I am going to example number 7. See, what is that? If the mean of the following data is 7.5, then find the value of A. The same thing. ఇంతకుముందు మనం చేసాం చూడండి రా డేటాలో ఒక లాస్ట్ సెషన్ లో రా డేటా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఒక వేరియబుల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము, ఇన్ ద సేమ్ వే వి ఆర్ ఫైండింగ్ ద థింగ్ హియర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? draw the table first. Marks and students. I am writing in the shortcut. The 5, the 3, 6, then 10, 7, then 17, 8, then 8, 9, it's 8, and 10 is for 4. Right? This is the table which we have in question. So what does it mean? The meaning is ఒక క్లాస్ లో కొంత స్టూడెంట్స్ కి వచ్చిన మార్క్స్ ఇవి 5 మార్క్స్ 3 మెంబర్స్ కి వచ్చేది, 6 10 మెంబర్స్ కి, 7 17 మెంబర్స్ కి, 8 ఏ అనేది ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ. సో మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏ అయినా బి అయినా ఎక్స్ అయినా వై అయినా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ 9 స్కోర్ 8 మెంబర్స్ కి, 10 స్కోర్ 4 మెంబర్స్ కి వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ద క్వశ్చన్ ఇస్ find the value of A. Right? Now, so in our last session what I told to you all guys, that whenever you have this type of question, we use, whenever he asks us to find the mean of that, we are using the formula. What is the formula? X bar equal to sigma fi xi by then sigma fi. Right? This is the formula we are using whenever we get question like this. So this is the x and this is the f. నేను మీకు చెప్పాను కదా, x అని f అని వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిన రూల్ లేదు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇమాజిన్. ద సెకండ్ వన్ ఇస్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటిది? ఒక సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇవి మార్క్స్, ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో f ఇది అవుతుంది, x ఇది అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ డూయింగ్ దేర్? చూడండి, sum of frequency then sum of fi into xi. Right? So let's start. What is the first sum? Given that the table in the above question are the marks obtained by student. Okay. Given that the table in the above question are the marks obtained by students. Okay na? The table of students marks ivi, right? Ivi students number annamata. Now based on
question we have to find the value of a, right? Question पे इधर the second point. फिर भी काटना वाला नहीं second point. Now, so हमारे इधर a table होंगे. So the above problem. And then see, any ungrouped frequency. What is that? Ungrouped frequency distribution. So the above problem is in ungrouped frequency table. So we are using the formula x bar equal to sigma fi x by sigma fi, right? Still a which first point given that the table in the above question are the marks of students obtained by the students, and second point is which are defined chess commander a value. So now based on the question we have to find the value of a. Next, so the above problem is in ungrouped frequency distribution table. So we are using the formula x bar equal to sigma xi fi by sigma fi. Now we are writing the table. Table what is literature student first one marks తీసుకున్నాడు. Okay, marks is your xi. Next, students, this is your f5. Next, frequency f5 into xi, right? This is the table, right? అంతే కదా, మరి మార్క్స్ ని xi తీసుకున్నాను, స్టూడెంట్స్ ని fi తీసుకున్నాను. The second the next step is fi and xi. ఇది మల్టిప్లై చేయడం మనం చేసిన లాస్ట్ ప్రాబ్లం లాగా. సో ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు, 5 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది, 3 మంది, 3 members. 5 3s are 15. So we are multiplying these two. Next, 6 marks వచ్చిన వాళ్ళు 10 members. 6 10s are 60. Next, 7 marks వచ్చిన వాళ్ళు 17 members. 7 17 7 7 is 49. Next, 7 plus 4 11 190, right? 8 marks వచ్చిన వాళ్ళు 8, right? 8 marks వచ్చిన వాళ్ళు 8 a అంటే ఏంటిది, అది అన్నోన్. సో 8 and 8 ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏం వస్తుంది మీకు, 8a. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్. నౌ 9 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు 8 members. 9 8s are 72. Next, 10 marks వచ్చిన వాళ్ళు 4 members. 10 4s are 40, right? సో మనకి యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ, మీ x bar equal to sigma fi xi by sigma fi. Sigma fi xi అంటే ఏంటిది, దీని total, whatever you are getting here, total divided by this total, right? Now what is the total of this, student? 15 60 190 8 190 80 72 40. సో డైరెక్ట్ నేను ఇక్కడ ముందు క్యాలిక్యులేషన్ చూపిస్తున్నాను. 306 plus 8 by 306 plus 8 15 60 190 72 40. If 5 numbers ని యాడ్ చేస్తే మీకు 306 వస్తుంది ప్లస్ 8 ఎందుకు సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక వేరియబుల్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే సేమ్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు మీరు యాడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి a అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు, ఇది ఒకటి ఉంది కాబట్టి నేను ప్లస్ 8a అని రాసాను. నౌ దీని టోటల్ చూడండి, 3 10 17 8 8 4. This is 42 plus 8. The same thing, right? 42 plus 8 306 plus 8, right? ఇక్కడ కూడా a సింగల్ ఉంది కాబట్టి నౌ ఇది రబ్ చేస్తున్నాను.
Now we have the values, right? Value of sigma Fi xi is equal to enter 306 plus 8. Next, value of sigma Fi is equal to 42 plus 8. Right? Now we are substituting in the formula. Mean is equal to x bar is equal to sigma Fi xi by sigma Fi. That is the value 306 plus 8a divided by 42 plus 8. Right? Sigma Fi is 306 plus 8a, sigma Fi is 42 plus 8. Again, question let me start. If the mean of the following data is 7.5, ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. మీన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? given that mean that is x bar equal to 7.5 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. సో మనం ఈ ఫార్ములాలో if this is the formula, okay, this is the formula, మరి మీన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మీన్ వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. 7.5 is equal to 306 plus 8 divided by 42 plus 8. Right? Now, what we are doing? Here, division of the multiplication. 7.5 into 42 plus 8 is equal to 306 plus 8. Now, multiplication 42 into 7.5. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 21. 7 2s are 14 plus 1 7 plus 28 29 0 4 1 5 9 plus 2 11 and also the 350, right? Done. So 7.5 plus 42 is 350 plus 7.5 into 8 is your 7.58 is equal to 306 plus 8. But చూడండి ఇక్కడ మీకు 2 a వేరియబుల్స్ వచ్చాయి, 2 డైరెక్ట్ వేరియబుల్స్ వచ్చాయి, డైరెక్ట్ నంబర్స్ వచ్చాయి. సో మీరు ఆ వేరియబుల్స్ ఒక సైడ్ నంబర్స్ ఒక సైడ్ చేయవచ్చు. Now students, what is that? 315, right? 315 plus 306 into this percent minus 306 is equal to a minus 7.58, right? Okay, this is 8 of it, right? This is 8a minus 7.58, right? Now 315 minus 306, 6 6 12, next 13 14 15, 6 plus 3 9, right, is equal to 80 minus 7.58. మీరు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటే 8 ఇక్కడ తీసుకుంటే 8 minus 7.5, 8 కామన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 is equal to a into 8 minus 7.5 is 0.5. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 is equal to 0.58. ఇప్పుడు మల్టిప్లై కదా, ఇటు వస్తే డివైడ్ 0.5 equal to 8. సో రైట్, ఇప్పుడు చేయండి, డివైడ్ చేయండి. 0.5 divided by 9, ఓకే, ఎంత? 90 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా చేయాలంటే దీన్ని ఎలా చేస్తారు? పాయింట్ పోవాలంటే 9.0.5 ఇంటూ 10/10 చేయండి. 10/10 ఎందుకు?
ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 1 నెంబర్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ రిమూవ్ చేయాలంటే 10 తో డివైడ్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ 10 తో డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై చేస్తాను. ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే కూడా వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ నో మోర్ చేంజ్. 10 by 10 is equal to 8. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 9s are 95. చూడండి 5 డబుల్ 90 ఎంత అవుతుంది? 5 1s are 5 ఎంత ఉంటుంది? 4. 5 8s are 40, right? So answer is your 80, or you can write this as a equal to 80. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాడు. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ చేసుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద స్టెప్స్. క్లియర్ గా రాసాను చూడండి. ఇక్కడ ఏ స్టెప్స్ కావాలో అవన్నీ స్టెప్స్ క్లియర్ గా రాసాను. సో జస్ట్ ఫాలో ద స్టెప్స్. మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, సింపుల్ వర్క్. సో దిస్ ఈ బేస్ మీద యూ హావ్ ఎ హోంవర్క్ నౌ. ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 9.2 యూ హావ్ ఎ హోంవర్క్. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇంతకు ముందు మీరు లాస్ట్ సెషన్ చేసిన ప్రాబ్లమే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద సేమ్ వర్క్. ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ x అండ్ f ఇచ్చాడు. మీన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. మీన్ వాల్యూ ఇస్ హియర్. వాట్ ఇస్ ద మీన్ వాల్యూ? 7.5. అక్కడ క్వశ్చన్ లో 7.2 ఉంది. ఏ ప్లేస్ లో k ఇచ్చాడు. సో సేమ్ స్టెప్స్ రాయండి, సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. జస్ట్ మీకు ఈ నంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఏ ప్లేస్ లో k వస్తుంది, 7.5 ప్లేస్ లో 7.2 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ టూ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 6 కూడా హోంవర్క్ మీకు. ఎగ్జాంపుల్ 6 నెక్స్ట్ exercise 9.2 లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. నౌ we are going to the second method. The first one మనం raw data then ungroup frequency చూసుకున్నాం. Now deviation method. So what is deviation method? Let's see. Deviation method. Right. See. What is deviation method? Mean of ungrouped frequency distribution by a deviation method. So deviation method లో మనకి యాక్చువల్ గా 2 టైప్స్. ఇంతకు ముందు మనం చేసింది అన్గ్రూప్ ఫ్రీక్వెన్సీ లో సింపుల్ మెథడ్. సిగ్మా x bar equal to sigma fi xi by sigma fi. That is the simple method. Now second one is the division method. Division method ఎలా చేస్తాం చూడండి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ 8 ఇచ్చాడు. ఎగ్జాంపుల్ 8 ఏం చూడండి. ఫైండ్ ద అల్టర్నేటివ్ మీన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా. x అండ్ f వాల్యూ వచ్చి 10 12 14 16 18 20 22. నెక్స్ట్ 4 5 8 10 7 4 2. ఇది ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ సింపుల్ మెథడ్ అని ఫస్ట్ బిట్ లో ఇచ్చారు. సింపుల్ మెథడ్ మనకి ఏం చేశారు? ఇంతకు ముందు చేసిన ప్రాబ్లం సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై సిగ్మా fi. fi xi అంటే చూడండి ఇక్కడ 10 4s are 40, 12 5s are 60, 14 8s are 112, 16 10s are 160. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని మనం ఇంతకు ముందు ఎలా సాల్వ్ చేసాం సేమ్ ప్రాబ్లం. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద డివిజన్ మెథడ్. డివిజన్ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నా చూడండి. In the deviation method, we assume one of the observation which is convenient as assumed mean. Okay, మనం ఇక్కడ ఒక నంబర్ ని మీన్ గా మనమే అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 10 12 14 16 18 20 22 మనకి 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నాయి. 7 నంబర్స్ ఇవన్నీ ఆర్డర్ వైస్ అరేంజ్ అయ్యాయి, రైట్? 10 12 14 16 చూడండి. So what is the formula for x k which are 10 12 14 16 18 20 and 22, right? This is the question. Now f which are 4 5 8 10 7 4 2. This is the question. So this is the question and ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఇవన్నీ ఆర్డర్ వైస్ ఉంది. 10 12 14 16 18 20 20 అంటే 10th వరకు 12 ఆర్డర్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఉంది, ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఎన్ని టేబుల్స్ బాక్సెస్ 1 2 3 4 5 6 7 లో మిడిల్ నంబర్ ఏమవుతుంది 16 అవుతుంది. లెఫ్ట్ యువర్ 3 రైట్ యువర్ 3. సో
the fourth number is median అంటే middle number of the both side. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే డివిజన్ మెథడ్ లో మనం ఒక మిడిల్ నంబర్ ని మనం మీన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. Suppose we assume 16 as the mean and b a equal to 16 deviation of the other observation from the given table. Sum of frequency is 4. So let's draw first. The given table are in the form of ungrouped frequency table and we need to solve this by using deviation method, right? The second point, in deviation method consider or assume middle number as a mean, that is మనం దీన్ని a తో క్యాపిటల్ a తో దీన్ని మనం ఫైండ్ అంటే క్యాపిటల్ a తో కన్సిడర్ చేస్తాం. that is a is equal to middle number is your 16, right? now see the formula ఏముంటుందో చూడండి. So formula is a plus first మీకు formula చెప్పేస్తాను. ఓకే let's ఓకే ఫస్ట్ ఫార్ములా చూడండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏముంటుందంటే x బార్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే x ఆ ఫార్ములాలో ఏ వేరియబుల్ కి ఏమేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఐడియా ఉంటుంది. x బార్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ a అంటే ఏంటిది, దిస్ ఇస్ ద a అంటే ఇది a ప్లస్ సిగ్మా fi di sigma fi. ఓకే sigma fi di బై sigma fi. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో సింపుల్ మెథడ్ ఏంటి, సిగ్మా x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా fi xi బై సిగ్మా fi. కానీ ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం, d ఇస్ యువర్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ని d అంటాం. సో అక్కడ xi ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ di ని మల్టిప్లై చేస్తాం, రైట్? సో నౌ సింగిల్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. therefore a is equal to 16 మనకు వచ్చేసింది. మనకి ఇప్పుడు d వాల్యూ కావాలి, నెక్స్ట్ di వాల్యూ కావాలి, సిగ్మా fi వాల్యూ కావాలి. సో let's draw a table. x f ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. xi fi next di equal to xi minus a next ఏమి ఇచ్చాడు సిగ్మా fi di. ఇప్పుడు చూడండి ఏంటిదో, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. మనకి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, x బార్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సిగ్మా fi di బై సిగ్మా fi. సో a వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చింది, di వాల్యూ కావాలి. di వాల్యూ అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది, xi అంటే దీని మైనస్ a మనం ఏం తీసుకున్నాం అది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇస్ fi di అంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. let's do this. 10 12 14 16 18 20 and your 22, right? fi ఏంటిది 4 5 8 10 7
4 2 xi fi కామన్ మనం xi fi క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడో అలానే తీసుకున్నాం నౌ di is equal to xi minus a xi minus a మైనస్ a అంటే ఏంటిది 16 అంటే ఏంటిది మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ 16 ఇది తీసుకుంటే ఇది a గా కన్సిడర్ చేస్తే this minus this 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 సో మీకు ఇంకొక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ చేస్తున్నారో తెలియాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైతే a అని b a అనేది కన్సిడర్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ 0 అవుతుంది దాని కింద పాజిటివ్ దాని పైన నెగటివ్ ఆర్ దాని పైన నెగటివ్ దాని కింద పాజిటివ్ ఆర్డర్ వైజ్ వస్తుంది నౌ ఫస్ట్ వన్ 10 minus 16 right xi minus a xi minus a 10 minus 16 minus 6 next 12 minus 16 12 minus 16 12 minus 16 is minus 4 14 minus 16 minus 2 next 16 minus 16 is 0 18 minus 16 plus 2 20 minus 16 plus 4 22 minus 16 plus 6 చూడండి చెప్పినట్టు 0 is the middle word దాని పైన నెగటివ్ దాని కింద పాజిటివ్ ఒకవేళ ఆర్డర్ రివర్స్ ఉంటే దాని పైన పాజిటివ్ దాని కింద నెగటివ్ వస్తుంది బట్ మీకు ఒక వాల్యూ 0 కంపల్సరీ వస్తుంది నౌ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ సిగ్మా fi di అంటే this value minus into this value fi values ఇవే కదా నెక్స్ట్ di values ఇవే మీకు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని చెప్పి నేను ఇలా రాసాను బట్ di వాల్యూ ఇది 4 into minus 6 6 4s are 24 minus ఉంది కాబట్టి minus 24 5 4s are 20 minus 20 8 2s are 16 minus సింబల్ ఉంది కాబట్టి 10 zeros are 0 0 7 2s are 14 4 4s are 16 6 2s are 12 these all have positive integers positive value కాబట్టి మనకి positive integers వచ్చాయి now the formula now is the formula x bar equal to derivation method of x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi right a value ఎంత 16 plus sigma fi di అంటే ఇవన్నిటిని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే రావాల్సిన ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ నుంచి తీసేసుకుందాం 24 16 ఇవన్నీ నెగటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ప్లస్ అయి మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది ఎంత చూడండి 24 20 16 6 plus 4 10 right 2 to the 4 2 to 4 5 6 okay minus 16 14 16 12 ఎంత 6 plus 4 10 10 plus 2 12 42 60 minus 42 minus 10 ఎంత 10 లో 2 పోతే 2 sorry 8 ఇక్కడ 5 లో 4 పోతే 1 minus 18 right done so your value for this is the value of fi di is 18 therefore the value of fi di is equal to minus 18 next sigma fi కావాలి sigma fi value ఏంటిది చూడండి 4 5 8 20 10 7 4 2 4 5 9 9 plus 8 9 9 18 17 17 plus 10 27 27 plus 7 34 34 plus 4 38 38 plus 2 40 right student so value is in the next a value is 0 16 now substitute all this here 16 plus minus 18 divided by 40 right and అప్పుడు ఏమవుతుంది 16 plus into minus minus 18 divided by 40 ఈ టర్మ్స్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం 40 16 into 40 minus 80 right ఇది తెలుసు కదా ఇక్కడ ఏం లేకపోతే డినామినేటర్ 1 ఉన్నట్టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది 40 టైమ్స్ ఇది 1 టైం 16 into 40 minus 80 into sorry this is 18 18 into 1 now 16 40 is 0 0 6 4 is 24 6 640
640 minus 18 by 40. 640 minus 18 ఎంత? 10 లో 2 పోతే 10 లో 8 పోతే 2. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 3. 3 లో 1 పోతే 2. 622 by 40. Now cancellation. 2 టేబుల్ లో పోతుందా? 2 20s 2 3 2 1 2 1. అంతేనా? 311 by 20. Solve this 311 by 20 అంటే 20 టేబుల్ చూడండి. ఎంత? 21s are 20 or 20 12s are 240 20 13s are 32s ఎంత? 14 20 15s are తీసుకోండి. రైట్ 15 are తీసుకోండి. 15 20s are 300. 11 ఉంటుంది. 0.0 5s are 100 మళ్ళీ 10. సో ఫలం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. 0.3 కాబట్టి తీసుకోండి 100. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 15.55. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా అండ్ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సింపుల్ వన్. ఇంతకు ముందు మీరు చేసినట్టు సింపుల్ మెథడ్ లో సిగ్మా fi xi బై సిగ్మా fi ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ సిగ్మా fi xi ఇక్కడ డీవియేషన్ మెథడ్ లో మీకు డీవియేషన్ అనే కొత్త టర్మ్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి a అనే వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ చేసుకోవాలి. a ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా. సో ఇక్కడ మిడిల్ వాల్యూ 16 కాబట్టి 16 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏదైనా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇస్ sigma x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi. a వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. sigma fi di మనం ఈ ప్రొసీజర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. sigma fi is nothing but here. So after solving all this, just substitute the value here and you will get your answer. So ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి. I will again explain you. So మీకు చెప్పిన హోంవర్క్స్ కదా మళ్ళీ ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. The example 6 is for your homework. Next 9.2 lo second one, third one. Okay. Okay. Just ఈ 3 homeworks చేయండి. homework చేసి నాకు స్టాప్ చేయండి. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు పిన్ చేసి అడగండి. I will explain you is it correct or not. Okay. Thank you.